اور کھیلوں کے میدان سے شامل کرتے ہوئے بات کریں گے ایشیا کپ مقابلے کی. آپ کو اپڈیٹ کریں کہ ایشیا کپ T20 سپر 4 مرحلے کا اہم میچ بنگلہ دیش کو پاکستان نے شکست دے دی ہے اور پاکستان فائنل میں پہنچ گیا. 136 رنز کا ہدف رائل بنگال ٹائیگر حاصل کرنے میں ناکام رہا. جی ہاں، آپ کو یہ بتائیں کہ ایشیا کپ سپر 4 مرحلے میں پاکستان نے بنگلہ دیش کو ہرا کر فائنل میں رسائی حاصل کر لی ہے. قومی ٹیم نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 136 کا ٹارگٹ دیا تھا. بنگلہ دیش کی ٹیم 124 رنز ہی سکور کر سکی اور فائنل میں قومی ٹیم اب بھارت سے ٹکرائے گی. ایشیا کپ سپر 4 مرحلے میں پاکستان نے بنگلہ دیش کو ہرا کر فائنل تک رسائی حاصل کر لی ہے. ایشیا کپ T20 معرکے میں پاکستانی شیروں کی گرجدار پرفارمنس. رائل بنگال ٹائیگرز بھیگی بلی بن گئے. پاکستانی شیروں نے حریف کے جبڑے چیر کر فتح اپنے نام کر لی. 136 رنز کا ہدف بنگلہ دیش کی اوقات سے بڑھ کر ثابت ہوا. شاہینوں نے ایک بار پھر فتح کی ٹھانی تو بنگلہ دیش نے جھٹ سے ہار مانی. شاہین آفریدی پاکستانی بولنگ اسلحے خانے کا سب سے مہلک ہتھیار ثابت ہوئے. 3 مستند بلے بازوں کی پویلین واپسی کا بندوبست کر کے حریف ٹیم کی مزاحمت کا خاتمہ کر دیا. حارث رؤف اور سائم ایوب نے ان کا بھرپور ساتھ دیا. محمد نواز کی کارکردگی بھی انتہائی شاندار رہی. آل راؤنڈر پرفارمنس سے سبز ہلالی پرچم سر بلند کیا. فاتح پاکستانی کپتان سلمان آغا نے کہا کہ جس مقام سے ہم ایونٹ میں واپس آئے ہیں وہ ناقابل یقین ہے. ہم نے اب مزید بہتر ہونا ہے. اس اسٹیج سے صرف ایک راستہ جاتا ہے جس کی منزل فتح ہے. بھارت خاطر جمع رکھے. اس بار ان کے خلاف مختلف روپ میں دکھائی دیں گے. مین آف دی میچ شاہین آفریدی نے کہا کہ بھارت کے خلاف فائنل کے لیے تیار ہیں. ایوارڈ فیملی کے نام کرتا ہوں. دنیا کرکٹ کا سب سے بڑا ٹاکرا ایشیا کپ 2025 کا فائنل پاکستان اور روایتی حریف بھارت کے درمیان ہوگا. دبئی میں موجود پاکستانی شائقین قومی ٹیم کی فتح کے لیے پر امید ہیں. کہتے ہیں کہ امید ہے شاہین بھارت کو دھول چٹائیں گے. بول کے مائک پر ان کا مزید کیا کہنا تھا آئیے آپ کو بھی سناتے ہیں. ہوپ سنڈے کو جو ہے وہ اچھا ہی کھیلے. اسی طرح سے آج کھیلے انشاءاللہ. بالکل آئیں گے. ڈیفینیٹلی ہم لوگوں نے ٹکٹ بھی بک کیے ہوئے ہیں. پاکستان جیتے گا ہی جیتے گا اور ابھی پاکستان زندہ باد. جب بھی کم بیک کرتا ہے اسٹرانگلی کرتا ہے اور انشاءاللہ تعالی پاکستان اس چیز کو نہیں دیکھے گا کہ ہم 2-0 سے ہارے ہوئے ہیں. اور آج لگا پاکستان کی بولنگ نے ایک ٹیم ہو کے سب نے کھیلا. پاکستان جیتا. ہم لوگ کو پاکستان سپورٹ کرنے کے لیے ہم دونوں آیا. کیوں ہم لوگ کو پاکستان چاہیے. پاکستان سے ہیں؟ نہیں ہم انڈیا سے. کیوں فائٹنگ میچ انڈیا پاکستان فائٹنگ میچ. ایشیا کپ بنگلہ دیش کو 11 رن سے شکست دے کر پاکستان فائنل میں پہنچ گیا. اب اتوار کو ہوگا سب سے بڑا ٹاکرا پاکستان بمقابلہ انڈیا. شائقین کہتے ہیں ہمیں یقین ہے گرین شرٹس انڈیا کے تمام خوابوں کو چکنا چور کرے گا. اگلا میچ انڈیا کے ساتھ ہے تو انشاءاللہ امید ہے کہ ادھر سے بھی جیت جائے گا. انشاءاللہ جو انڈیا کے ساتھ فائنل میں ہم جا رہے ہیں تو کوشش یہی ہے اور پاکستانی قوم کی دعائیں ان کے ساتھ ہیں. 28 تاریخ کو فائنل ہے انڈیا کے ساتھ اور انشاءاللہ بھرپور طریقے سے انڈیا سے فائنل بھی جیتیں گے. امید کرتے ہیں کہ جب انڈیا کے ساتھ اب میچ ہوگا تو پاکستان ایسے ہی کھیل کر دکھائے گا جیسے انڈیا کو جنگ میں دھول چٹائی تھی ہماری فوجیوں نے. جو پاکستان نے کھیلا ہے زبردست کھیلا ہے. بنگلہ دیش کو بھی ہرا دیا ہے. اب انڈیا کا بڑا آئے گا وہ بھی ایسے دسے گا ہندوستان کو. ہمیں امید ہے کہ انڈیا کو بھی اسی طرح فائنل میں جو ہے شکست دے کر ایشیا کپ کا جو ورلڈ کپ ہے وہ ہم اپنے نام کریں گے. الحمدللہ ہم فائنل کے لیے ہم نے کوالیفائی کر لیا ہے. بیٹسمین کو دوبارہ ہم کہتے ہیں کہ خدا را اپنی بیٹنگ لائن سیٹ کریں. خدا را اپنی بیٹنگ لائن سیٹ کریں. دل کو ایسا عجیب سا سکون مل رہا ہے کہ ہم بس دل گارڈن ہو گیا. بنگلہ دیش کو جو منہ توڑ جواب دیا ہے مزہ آ گیا. ناظرین 136 رنز کا ہدف بنگال ٹائیگرز کے لیے پہاڑ سر کرنے کی مہم ثابت ہوا. پاکستانی بالرز سے بیٹرز کے فلاپ شو کو اپنی کارکردگی سے ڈھانپ لیا. گرین شرٹس نے بنگلہ دیش کی بیٹنگ لائن میں وہ تباہی مچائی کہ حریف ٹیم نے مقابلہ کیے بغیر ہتھیار ڈال دیے. ایشیا کپ T20 سپر 4 مرحلے کا میچ پاکستان نے بنگلہ دیش کو صرف 136 رنز کا ہدف دیا. گرین شرٹس بیٹرز نے اپنی پرانی روایت کا پاس رکھا. ٹاپ 5 بیٹرز نے تو چل میں آیا کا فارمولا اپنایا. پاکستانی بیٹرز کی آنیاں جانیاں دیکھ کر فینس کے دل غم میں ڈوب گئے. فائنل میں جانے کی جنگ. پاکستانی بیٹرز کی کارکردگی دیکھ کر سب رہ گئے دنگ. بیٹرز نکلے دغا باز. گرب نہ کر سکے جیت کا محاذ. اوپنرز کی ناکامی کے بعد مڈل آرڈر بھی ڈس آرڈر ہوا. پاکستان کی آدھی بیٹنگ لائن 50 رن سے پہلے ہی پویلین واپس لوٹ گئی. صاحبزادہ فرحان 4 اور فخر زمان 13 رنز بنا سکے. سائم ایوب نے جاری ایونٹ میں چوتھے صفر کا اعزاز حاصل کیا. کپتان سلمان آغا نے 19 اور حسین طلعت نے 3 رنز اسکور کیے. محمد حارث 31 اور شاہین آفریدی نے 19 رنز اسکور کیے. محمد نواز 25 اور فہیم اشرف نے 14 رنز بنائے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ترک ہم منصب رجب طیب اردوان کے درمیان وائٹ ہاؤس میں اہم ملاقات. امریکی صدر نے ترکی کو F-16 اور F-35 لڑاکا طیاروں کی فروخت کا عندیہ دے دیا.
बोले कि तुर्किया अमेरिका से तैयारे खरीदने में कामयाब हो जाएगा। ट्रंप ने मुतालबा किया कि तुर्किया रूस से तेल खरीदना बंद कर दे। रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि व्हाइट हाउस आकर अच्छा लगा और यकीन है कि वो और सदर ट्रंप तुर्की और अमेरिका के ताल्लुकात को मुख्तलिफ सतह पर लेकर जाएंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास के दौरान सीढ़ियों और टेलीप्रॉम्प्टर की खराबी पर ट्रंप सीखपा। एहतजाज अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी को खत लिखकर तहकीकात का मुतालबा कर दिया। ट्रंप के मुताबिक सीक्रेट सर्विस ने तीनों वाक़यात की तहकीकात शुरू कर दी हैं। UNN जनरल असम्बली से खिताब से पहले ट्रंप और उनकी अहलिया एस्केलेटर पर फंस गए थे। सीढ़ी रुकने पर उन्होंने पैदल सीढ़ियां चढ़ी। ट्रंप ने शिकवा किया था कि हम गिरने से बाल बाल बचे, रेलिंग ना पकड़ी होती तो हादसे का शिकार हो सकते थे। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का अक़वाम मुत्तहिदा में अमन और इस्तेहकाम के लिए मौसर इक़दाम का मुतालबा। UN में पीस बिल्डिंग कमीशन के इजलास से खिताब ख्वाजा आसिफ ने कहा कि सिर्फ अमन मिशन नहीं, तामीर नौ भी ज़रूरी है। गुरबत और तनाज़ात के हल के बगैर अमन मुमकिन नहीं है। ख्वाजा आसिफ ने कौमी क़यादत और आलमी शराकत दारी को कलीदी किरदार करार दिया। सिंध काबीना में तब्दीली का इम्कान। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी की क़यादत ने रद्दोबदल की मंजूरी दे दी है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने बैरून जाने से कबल ये मंजूरी दी। नए वज़रा को आज गवर्नर हाउस बुला लिया गया है और हलफ गवर्नर हाउस में लिया जाएगा। ज़राए के मुताबिक कुछ वज़रा को काबीना से हटाकर नए चेहरे शामिल किए जाएंगे, जबकि कुछ वज़रा के महकमे तब्दील किए जाएंगे। वज़ीर आला हाउस में वज़रा के महकमों और हलफ बर्दारी के लिए वक्त तलब किया गया है। ज़राए के मुताबिक वज़रा के नाम बताए जाने पर हलफ बर्दारी का वक्त दिया जाएगा। ताहम वज़ीर आला के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आगा वासिफ ने अभी वज़रा के नाम बताने से गुरेज किया है। इत्तेहादी एक बार फिर रामदे सामने आ गए। PP और नून लीग के एक दूसरे पर तनकीद के शर। बिलावल भुट्टो बोले कि वफाक की जिम्मेदारी है कि BISP के जरिए मुतासरीन की फौरी मदद करे और BISP के खिलाफ बयानात देने वालों को प्रोग्राम का दुरुस्त इल्म नहीं, जबकि मुस्लिम लीग नून ने इस हवाले से कोई तरमीम या ड्राफ्ट पेश नहीं किया। बिलावल ने वफाकी हुकूमत से पॉलिसी पर नजरसानी का मुतालबा किया। मरियम नवाज भी मैदान में आ गई। बोली कि BISP सिर्फ 10,000 रुपये फराहम करता है, जबकि पंजाब हुकूमत सैलाब मुतासरीन को 10 लाख रुपए तक की मदद दे रही है और नारे लगाने वालों ने जनूबी पंजाब को कुछ नहीं दिया। ये तो बहुत ज़रूरी है कि आप आगे जाके क्या करेंगे, लेकिन जो सबसे ज़रूरी है वो आज आप क्या कर रहे हैं। हमारे एलाए हैं पीपल्स पार्टी, लेकिन मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि उन्होंने पंजाब में सैलाब के मामले में उन्होंने सियासत की। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम वो वाहिद तरीक़ेकार है कि वफाकी हुकूमत मुतासिर लोगों को फौरी तौर पर रिलीफ पहुंचा सके। बड़ा सिंपलिस्टिक सोल्यूशन ढूंढा है कि BISP के जरिए 5-5, 10-10 हज़ार रुपया लोगों को दे दो। 5-5 जिसका लाखों का नुकसान हो गया, जिनके घर गिर गए, वो बेचारे 10-15 हज़ार रुपए से क्या करेंगे। आज अगर ये हम नहीं करेंगे तो मैं पूछना चाहूँगा कि जनूबी पंजाब के अवाम का कसूर क्या है। हम कैसे कह सकते हैं, क्या हम अपने अना की वजह से या पता नहीं क्यों ये फैसला किया गया है। उनको अपना पॉलिसी पे नज़रसानी करना चाहिए। तो ये अपने बराए मेहरबानी, बहुत मेहरबानी, आपके मशवरे आप अपने पास रखें। पंजाब अपने आप को खुद मैनेज कर लेगा। आप अपने तरफ तवज्जो रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की तारीख खत्म होने से चंद रोज कबल टैक्स फॉर्म में तब्दीली से मुताल्लिक़ एआर की वजाहत सामने आ गई। इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की आखिरी तारीख 30 सितंबर है। इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म 2025 में तब्दीली, FBR की वजाहत सामने आ गई। सोशल मीडिया पर इनकम टैक्स रिटर्न 2025 से मुताल्लिक़ गलत मालूमात फैलाई जा रही हैं। FBR ने वजाहत जारी करते हुए कहा कि हाल ही में किसी SRO के जरिए इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म 2025 में कोई तब्दीली गया। FBR का कहना है कि जो टैक्स दहिंदगान गोशवारे जमा करा चुके हैं, उनसे दोबारा फाइल करने का नहीं कहा जाएगा। असासों की मार्केट वैल्यू टैक्स के हिसाब के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए IRS सिस्टम मुकम्मल तौर पर दुरुस्त काम कर रहा है। टैक्स दहिंदगान अपने इनकम टैक्स गोशवारे जल्द अज जल्द जमा कराएं। इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की आखिरी तारीख 30 सितंबर 2025 है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान $7 अरब के नए कर्ज प्रोग्राम के तहत तकनीकी सतह के मुज़ाकरात हो गए। IMF मिशन वज़ारत ख़ज़ाना के आला हुकाम से भी मुलाकात करेगा। ज़राए के मुताबिक हालिया सैलाब के मईशत पर और बजट अहदाफ पर असरात का जायजा भी लिया जाएगा। $1 अरब की नई किस्त के लिए जतन। पाकिस्तान और आलमी मालियाती फंड के दरमियान तकनीकी सतह के मुज़ाकरात का आगाज हो गया। मुज़ाकरात के दौरान IMF वफ़द को मौजूदा माली साल के टैक्स रेवेन्यू अहदाफ पर ब्रीफिंग दी गई। टैक्स नेट को वसअत देने के लिए की गई कानून साजी में पेशरफ से भी आगाह किया गया। IMF मिशन वज़ारत ख़ज़ाना के आला हुक्काम से भी मुलाकात करेगा।
جس میں معاشی اصلاحات، محصولات میں اضافے اور مالی نظم و ضبط پر تبادلہ خیال متوقع ہے۔ IMF وفد 2 ہفتے تک پاکستان کی معاشی صورتحال کا جائزہ لے گا۔ ذرائع کے مطابق حالیہ سیلاب کے معیشت پر اور بجٹ اہداف پر اثرات کا بھی جائزہ لیا جائے گا۔ $7 ارب کے IMF پروگرام کے تحت قسط کی ادائیگی مشن رپورٹ سے مشروط ہوگی۔ اور ملکی زر مبادلہ کے ذخائر میں مجموعی طور پر $5 کروڑ 76 لاکھ کا اضافہ۔ مرکزی بینک کے مطابق مجموعی ذخائر $19 ارب 79 کروڑ 33 لاکھ تک پہنچ گئے۔ اسٹیٹ بینک کے ذخائر $2 کروڑ 23 لاکھ بڑھ کر $14 ارب 37 کروڑ 95 لاکھ ہو گئے، جبکہ کمرشل بینکوں کے ذخائر میں $3 کروڑ 53 لاکھ کا اضافہ ہوا اور وہ اب $5 ارب 41 کروڑ 38 لاکھ پر پہنچ گئے ہیں۔ FBR کو سپر ٹیکس کیسز کلیئر ہونے پر $200 ارب ریکوری کی امید ہے۔ IMF کو ریونیو شارٹ فال پورا کرنے کا پلان پیش کر دیا گیا۔ سیلاب سے 55 سے 60 ارب روپے ٹیکس نقصانات کا ابتدائی تخمینہ بتایا گیا۔ IMF سے ٹیکس ہدف میں ریلیف کی درخواست کی گئی، تاہم کوئی حتمی جواب نہ ملا۔ سپر ٹیکس کیسز کا فیصلہ ستمبر کے آخر یا اکتوبر کے شروع میں متوقع ہے۔ ذرائع FBR کے مطابق فیصلہ FBR کے حق میں آیا تو فوری ریکوری کر کے شارٹ فال پورا کیا جائے گا۔ اور دوستو، ٹیکس دینے کی تیاری کرو، پھر نہ کہنا بتایا نہیں۔ سینیٹر فیصل وابڈا نے لگژری لائف سٹائل والوں کو خبردار کر دیا۔ کہا ٹیکس چوری کرنے والے افراد اور کمپنیوں کی نشاندہی کرنے والوں کے لیے بڑا انعام اور تفصیلات صیغہ راز میں رکھنے کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ ان سب کے لیے FBR اپنے قوانین کے تحت کارروائی کا مجاز ہوگا۔ ٹیکس دینے کی شرح کم از کم 15% اضافی ہوئی تو پچھلے سالوں کے گوشواروں کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے، ورنہ اگلے پچھلے سارے گوشوارے کھول دیے جائیں گے۔ سخت کریک ڈاؤن کی تیاری ہے۔ مالی سال کے ابتدائی 2 ماہ کے دوران حکومت مجموعی طور پر 351 ارب روپے قرض لے چکی ہے۔ اقتصادی امور ڈویژن نے ماہانہ رپورٹ جاری کر دی۔ رپورٹ کے مطابق جولائی میں 198 ارب روپے جبکہ اگست میں 112 ارب روپے سے زائد قرض حاصل کیا گیا۔ گزشتہ مالی سال کے اسی عرصے میں حکومت نے 199 ارب روپے قرض لیا تھا، جس کے مقابلے میں رواں سال حکومت کا قرض دگنا ہو چکا ہے۔ رواں مالی سال میں حکومت کا مجموعی قرض لینے کا تخمینہ 5777 ارب روپے لگایا گیا ہے۔ کراچی میں خواتین کو مفت پنک سکوٹیز فراہم کرنے کی تقریب، بلاول بھٹو خصوصی شرکت، بولے کہ آج سندھ حکومت کی جانب سے بڑا دن ہے، خواتین کو درپیش سفری مسائل کو حل کرنا چاہتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا کہ ٹرانسپورٹ کے شعبے میں ترقی کر رہے ہیں۔ شہید بینظیر بھٹو خواتین کو بااختیار دیکھنا چاہتی تھیں۔ حکومت سندھ کا خواتین کو پنک سکوٹیز دینے کا فیصلہ، چیئرمین بلاول بھٹو زرداری تقریب کے مہمان خصوصی بنے۔ سندھ حکومت کی جانب سے خواتین کو مفت پنک سکوٹیز کی تقسیم کی تقریب ہوئی۔ بلاول بھٹو زرداری نے خواتین اور طالبات کو پنک سکوٹیز کی چابیاں فراہم کی۔ بلاول بھٹو نے تقریب سے خطاب میں کہا، خواتین کے بغیر ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ پنک سکوٹی سے خواتین کو سفر کی آسان سہولیات دستیاب ہوں گی تاکہ وہ تعلیم، ملازمت اور کاروبار کے لیے بلا رکاوٹ سفر کر سکے۔ آج سندھ حکومت کی طرف سے بڑا دن رہا ہے۔ ہم اپنا پنک سکوٹر الیکٹرک بائک کا جو انیشیٹو ہے وہ لانچ کرنے جا رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا، پیپلز بس سروس ہو، BRT کی لائنز ہو یا پھر پنک اسکوٹی کی تقسیم، ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ بہتر سے بہتر سروس مہیا کر رہا ہے۔ This is not just giving a scooty or transport to a woman, it is about giving confidence to them. سینئر صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن نے کہا، پنک اسکوٹیز کی تقسیم خواتین کی خود مختاری کی طرف پہلا قدم ہے۔ جلد ہی پنک ٹیکسی سروس بھی شروع کرنے جا رہے ہیں۔ This program is not just about transportation, it is about independence and opportunity. For far too long, many women have faced challenges in moving freely. پنک اسکوٹی ملنے پر خواتین خوش دکھائی دیں، کہا وہ بآسانی سفر کر سکیں گی۔ وفاقی وزیر صحت سید مصطفیٰ کمال نے اپنی بیٹی کو میڈیا کے سامنے HPV ویکسین لگوا کر پروپیگنڈے کا دروازہ بند کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ جیسے مجھے اپنی بیٹی عزیز ہے ویسے ہی مجھے قوم کی ہر بیٹی عزیز ہے۔ اسی عزم کو آگے بڑھاتے ہوئے آج رکن سندھ اسمبلی محمد دانیال نے بھی اپنی بیٹی کو سروائیکل کینسر کی ویکسین لگوائی۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ ویکسین محفوظ ہے اور ہر والدین کو اپنی بچیوں کو لازمی لگوانی چاہیے۔ آزاد کشمیر حکومت اور جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے درمیان مذاکرات ناکام ہونے کی اہم وجوہات سامنے آ گئی ہیں۔ ذرائع کے مطابق جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے عوامی مطالبات کی آڑ میں احتجاج کو ریاست مخالف ایجنڈے میں
तब्दील किया है। हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने 13 घंटे तवील मुज़ाकरात के दौरान 50 में से 48 मुतालबात तस्लीम किए, ताहम कुछ मुतालबात गैर आइनी और अफरा तफरी के ज़मरे में हैं, जबकि कमेटी का मकसद सिर्फ इंतशार फैलाना, हुकूमत पर दबाव डालना और रियासती वसाइल पर कब्जा हासिल करना बताया गया। ज़राए के मुताबिक इन मुतालबात के पस मंज़र मुमकिन बैरूनी एजेंडा और मुनज़्ज़म साजिश के आसार भी सामने आए हैं और ये मुतालबात कश्मीरी अवाम की ख्वाहिशात के मुनाफी करार दिए गए। निजी एकेडमीज़, कोचिंग और ट्यूशन सेंटर्स हो जाएं होशियार। पंजाब में निजी एकेडमीज़, कोचिंग सेंटर और ट्यूशन सेंटर्स को कानूनी कवायद और ज़वाबित में लाने की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। पंजाब असम्बली में पंजाब प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस प्रमोशन एंड रेगुलेशन तरमीमी बिल 2025 पेश कर दिया गया। बिल लीगी रुकन अमजद अली जावेद ने पेश किया। बिल के मतन में कहा गया कि पंजाब में निजी तौर पर ज़ेर इंतज़ाम अकेडमियों, कोचिंग सेंटर्स और ट्यूशन सेंटर्स की तादाद में नुमाया इजाफा हुआ है। ऐसे निजी इदारों की गैर मुनज़्ज़म तरक्की इंतहाई तशवीशनाक है, जिनके रेगुलेशन के लिए काबिल अमल इंतज़ामात ज़रूरी हैं। बिल मुतालिका कमेटी के हवाले कमेटी 2 माह में रिपोर्ट पेश करेगी। बाद अज़ा कमेटी मंजूरी बिल पंजाब असम्बली से मंजूर होगा। बिल की हतमी मंजूरी गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर देंगे। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी का कहना है कि पाक चीन दोस्ती वक्त की हर आजमाइश पर पूरी उतरी है। चीन पाकिस्तान का काबिल एतमाद दोस्त और देरीना शराकतदार है। चीन के 74वें कौमी दिन की मुनासबत से मुनक़दा तकरीब में बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत करते हुए गवर्नर सिंध ने चीनी क़यादत, अवाम और कौंसल जनरल को मुबारकबाद पेश की। चीनी कौंसल जनरल और दीगर सिफारती अमले ने गवर्नर सिंध का पुरतकबाक इस्तकबाल किया। गवर्नर सिंध ने तकरीब में चीनी सिफारती अमला, ताजिर बरादरी और आला हुकाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। और अब कुछ जिक्र करेंगे जनूबी पंजाब और सिंध में सैलाब से तबाही का। कई इलाकों में ताहाल पानी जमा है। ज़मीनी राबते मुनक़ता, मुतअद्दिद घर तबाह, हज़ारों एकड़ पर खड़ी फसलें बर्बाद हो गईं। मुतासरा इलाकों में मुख्तलिफ वबाई अमराज फूट पड़े। मुतासरीन को शदीद मुश्किलात का सामना है। जनूबी पंजाब में सैलाब की तबाहकारियां। कानपुर में चाचरा शरीफ की बस्ती पहोड़ा में मकानात गिर गए। चावल और कमाद की फसलें तबाह। किसानों को करोड़ों रुपए का नुकसान। मुतासरीन का हुकूमत से माली इमदाद की फराहमी का मुतालबा। भावलपुर के सैलाब मुतासरा इलाकों में पानी की सतह कम हो गई। राब्ता सड़कें बह जाने से जमीनी राब्ते ताहाल मुनक़ता। मुतासरीन को घरों को वापस लौटने में मुश्किलात का सामना। कम थी लेकिन इतना का नहीं, हाल तो उही खड़े डिठो सारी जगह दिखा दे उन्हें को पानी तो मुकम्मल है कि सड़क टूट गई उनके बाद वापसी साडा आवन दा। अहमदपुर सियालगढ़ महाराजा के इलाके जतवाला में सैलाब मुतासरीन आज भी खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर। हुकूमती इमदाद के मुंतजिर। निक्के निक्के बच्चे मेरे हाथ रोड गई, मेरी काश नहीं रही, मेरे महीनों दा पिया बैठी हैं, मैं बाहर बैठी, मेरी काश नहीं रही। साडा घर डह गया मरी नाल, साडा शहर का जान चार का मरी नाल ना साडी मदद औरत माई बेवा है, ओदा बंदा मोए और सिलाब आया, ओदी हारशा लौट गई है, रड़े ते लई बैठी है, ओदा कोई नहीं कराना। ठट्टा और सजावल में भी सैलाब के बाइस सूरत हाल अबतर। कच्चे की जरखेज जमीन पर बड़े रकबे पर खड़ी फसलें सैलाब की नजर। किसान और जमींदार शदीद परेशान। खैरपुर और बदीन में मुतादिद देहात ताहाल डूबे हुए हैं। मुतासरा इलाकों में मुख्तलिफ वबाई अमराज फूट पड़े। गुड्डू और सखर बैराज पर पानी के बहाव में बतदरीज कमी का सिलसिला जारी है। चेयरमैन किसान इत्तेहाद ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि आइंदा 2 हफ्तों में से गंदम की इमदादी कीमत का ऐलान ना किया गया तो एहतजाज करेंगे। मुल्क में हालिया सैलाब से होने वाले किसानों के नाकाबिल तलाफी नुकसान का इजाला किया जाए। 2 हफ्ते में गंदम की इमदादी कीमत का ऐलान किया जाए, वरना मुल्क भर में दमादम मस्त कलंदर होगा। किसान इत्तेहाद के चेयरमैन ने हुकूमत को इंदिया दे दिया। कराची प्रेस क्लब पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 2 हफ्तों में गंदम की कीमत 4,500 रुपए मुकर्रर की जाए। अगर आज आपने 8 से 10 दिन के अंदर गंदम का रेट डिसाइड ना हुआ तो अगले आने वाले 7 महीने में गंदम काश्त जो होगी वो 50% कम होगी और पिछले साल 25% कम है। इस साल भी आपको गंदम बाहर से मंगवानी पड़ेगी और अगले साल भी गंदम बाहर से मंगवानी पड़ेगी। चेयरमैन किसान इत्तेहाद ने कहा कि हुकूमत इस बात को यकीनी बनाए कि गंदम की कीमतों का तयन काश्त से पहले किया जाए। जो आपने 1 करोड़ पंजाब में और 35 लाख सिंध ने काश्त करनी है, क्या वो अगर गवर्नमेंट किसानों को रिलीफ नहीं देगी तो गंदम काश्त होगी? गंदम बिल्कुल काश्त नहीं होगी जब तक गंदम काश्त करने से पहले रेट डिसाइड नहीं किया जाता। उन्होंने वाजे किया कि बैनु सूबाई गंदम के नकलो हमल पर पाबंदी का ऐलान नागुज़ीर हो गया है, वरना गुज़िश्ता साल की तरह इस साल भी गंदम दरामद कराना पड़ेगी। शाहिद हयात पुलिस ट्रेनिंग सेंटर सईदाबाद में बैच नंबर 129 की पासिंग आउट परेड 298 रिक्रूट्स ने 6 माह की सख्त तरबियत कामयाबी से मुकम्मल करने के बाद शानदार मार्च पास किया। पेशावराना महारतों का अमली मुजाहरा पेश किया गया। तकरीब के मेहमान खुसूसी एडिशनल IG कराची जावेद आलम ओढो ने पुलिस के शोधा की कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश करते हुए रिक्रूट्स को ईमानदारी, दयानतदारी
और आला पेशा वराना सलाहियतों के साथ फ़राइज़ सर अंजाम देने की हिदायत की। तकरीब के अख्ताम पर पुलिस चीफ को स्वॉर्ड ऑफ ऑनर पेश की गई, जबकि नुमायां कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले रिक्रूट्स को इनामात से नवाजा गया। अब ये जानिए ITCN एशिया की 3 रोज़ा नुमाइश 23 से 25 सितंबर तक कराची एक्सपो सेंटर में मुनक़्क़िद की गई। ये इवेंट SIFC के ताउन से वज़ारत IT और टेलीकॉम के मंसूबे टेक डेस्टिनेशन पाकिस्तान के तहत मुनक़्क़िद किया गया। IT सेक्टर की तरक्की और सरमायाकारी का नया बाब। कराची में 3 रोज़ा बैनुल-अक़वामी नुमाइश ITCN एशिया 2025 का कामयाब। जनूबी पंजाब का मरकजी शहर मुल्तान, जहाँ औलिया कराम के बाइस मशहूर है, वहाँ फलों के बादशाह आम की वजह से भी पहचाना जाता है, मगर हालिया सैलाब ने आमों के बागात को शदीद नुकसान पहुँचाया है। दरियाए चनाब और सतलज के बिफरे पानियों ने जहां घर और फसलें उजाड़ी, वहां मुल्तान समेत जनूबी पंजाब में फलों के बादशाह आम के बागात की हरियाली को भी शदीद नुकसान पहुंचाया। फ्लड से छोटे पौधे मुकम्मल खुश्क, जबकि बड़े दरख्त आधे से ज़ायद सूख गए। आमों के बागात में जो पौधे सूख गए हैं जी, वो तो ख़त्म हो गए। जो आधे सूखे हैं, आधे सब्ज़ हैं, वो काट रहे हैं हम। वो बहुत मेहनत हो रही है, तो इसके लिए हमें वो खाद वो डालनी पड़ेगी। इसमें हमें बहुत शदीद नुकसान हुआ है, लिहाजा गवर्नमेंट हमारे लिए कोई इमदादी पैकेज बनाए। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब में 2.5 लाख एकड़ से जायद रकबे पर आम के बागात हैं। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक दरियाई बेल्ट के 30 से 40% बागात को शदीद नुकसान पहुंचा। आम की काश्त करने वालों का कहना है खुश्क पौधे दोबारा लगाना पड़ेंगे। ये फल घट जाए सी, बीमारी का खतरा हो सी, बीमारी थी वे सी, फल न चाहे सी, बागे को बहुत नुकसान आए, विच बूटे मर गए। बाग में कोई उम्मीद नहीं आई कि फल दी। 75% मुक गए, 25% बच गए ने, तो वो भी पत्ते सख्त हो रहे ने। आम के बागात वालों का कहना है कि आमों के बागात को नुकसान के बाइस आइंदा सीजन पैदावार में कमी और फल महंगा होने का खदशा है। कैमरामैन शकील जावेद के साथ जावेद इकबाल अंबर, बोल न्यूज़ मुल्तान। और अब ये जानिए मशहूर ज़माना फिल्म अवतार के मद्दाहों के लिए खुशखबरी। हॉलीवुड मूवी अवतार 3 फायर एंड ऐश का सनसनीखेज ट्रेलर जारी कर दिया गया। फिल्म 19 दिसंबर को सिनेमा घरों की सीनत बनेगी। खबरों से फिलहाल इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।